माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभाणो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिधि नामिने मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी பதில் பிரபு இஸ் தேர் பிரபு தமிழ்ல பேசலாமா எப்படி हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम तमिलनाडु ओके प्रभु ஓகே சரி இல்ல வாட் யூ ப்ரிஃபர் நான் ஐ எம் ஓகே ஃபார் போத் അല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ കഥാമതി പ്രഭു മാതാജി ഏതായിരിക്കും നല്ലത് ഫോറത്തിന്റെ ഇതാണ് பிரபு தமிழே போகட்டும் பிரபு. அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சமாவது மனசிலாகுமே. போகட்டும் பிரபு. சரி சரி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லோகம் வந்து 1737 1737 ஒரு தடவை நான் ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க யாராவது டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் கமெண்ட்ரி மலையாளத்துல படிச்சிருங்க அது பெட்டர் स्वप्राणान्यपरप्राणै प्रपुष्णाति अग्रणः कलः तत्त्वतस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्याति अदः पुमान् ट्रान्स्लेशन् कमेण्ट्री इन् मलयालम्
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ആരെങ്കിലും വായിക്കാവോ? ട്രാൻസ്ലേഷനും ഇതും. വായിക്കാം പ്രഭു, Yes, വായിക്കട്ടെ. പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം. இல்ல பிரபு பர்போட் வேணுமா? எப்படி எப்படி நீங்க யூஸ்வலா படிப்பீங்களா எனக்கு தெரியல. அல்ல, சின்ன பர்போட்டானா ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி போலாம் பிரபு. இல்ல ஸ்ரீல நீங்க சொல்லுங்க, படிக்கலாம்னா இந்த பர்போட் லென்த்தியா இருக்கான்னு சொல்லுங்க. அக்கார்டிங்லி யூ டிசைட். நோ ப்ராப்ளம், ஐ எம் ஓகே. இல்ல, ஹரே கிருஷ்ண ஜஸ்ட் பிரபு. they will read பிரபு. ஓகே. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചില വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മറ്റുള്ളവരെ ജീവനെ അപഹരിച്ച് സ്വ അസ്തിത്വം സംരക്ഷിക്കുന്ന നികൃഷ്ടനും നിഷ്ഠുരനുമായ ഒരാൾ വധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം സ്വകർമ്മത്താൽ അവൻ നിശ്ചയമായും നിന്ദ്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അധപ്പതിക്കും. ഭാവാർത്ഥം: ജീവന് ജീവൻ എന്ന ശിക്ഷ ക്രൂരനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ വിലയാൽ നാണം കെട്ടും ജീവിക്കുന്നുള്ളതാകുന്നു. ക്രൂരനായ ഒരുവൻ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടാതിരിക്കാനായാണ് രക്ഷയാകാനായാണ് അവനെ രാഷ്ട്രീയ സദാചാരമനുസരിച്ച് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഒരു കൊലയാളിയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് കൊലയാളിയുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ്. എന്തെന്നാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവന്റെ കൊലപാതക കൃത്യത്തിന് അവന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. അത്തരം മൃത്യുദണ്ഡന ഒരു കൊലയാളിക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷയാകുന്നു. ജീവന് ജീവൻ എന്ന തത്വമനുസരിച്ച് രാജാവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ സ്വർഗപദപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധരായി തീരുന്നുവെന്ന് സ്മൃതിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൗരധർമ്മ സംഹിതയുടെയും ധർമ്മതത്വങ്ങളുടെയും രചയിതാവായ മനുവിന്റെ മതമനുസരിച്ച് മൃഗത്തെ വധിക്കുന്നവനെ പോലും കൊലയാളിയായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല മൃഗഭക്ഷണം. അവന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിന് സ്വയം പ്രാപ്തനാവുക എന്നതാണ്. പാപികളായവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മൃഗങ്ങളെ വധിക്കാനായി നിരന്തരമായ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്താറുണ്ട്. ആകയാൽ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരെല്ലാവരും മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതിന് സംയുക്ത ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തി നരഹത്യ നടത്തിയ കൊലയാളികൾക്ക് നൽകുന്ന അതേ ശിക്ഷയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥരാകുന്ന അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അനുവാദം നൽകുന്നവനും മൃഗത്തെ വധിക്കുന്നവനും കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗത്തെ വിൽക്കുന്നവനും മൃഗത്തെ പാകം ചെയ്യുന്നവനും മൃഗഭക്ഷണത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നവനും അവസാനം അത്തരം പാകം ചെയ്ത മൃഗമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുമെല്ലാം പ്രകൃതി നിയമത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അർഹരാണ്. ലൗകിക വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടും ഒരു ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല. ആകയാൽ സ്വതന്ത്ര അനുസരിച്ച് ഒരു ജീവാത്മാവിനെയും വധിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ അധികാരമില്ല. മൃഗഭോജികൾക്കായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം മൃഗബലി അനുവദിച്ചിരുന്നു. അത്തരം അനുമതികൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കശാപ്പുശാലകൾ തുറക്കുന്നത് തടയാനാണ്, അല്ലാതെ മൃഗവധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ധർമാനുസൃത മൃഗബലി ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിനും ബലിയർപ്പിച്ച മൃഗഭോജകനും നന്മ വരുത്തുന്നതാണ്. ബലിപീഠത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം തൽക്ഷണം മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ ബലിമൃഗത്തിന് നന്മയുണ്ടാകുന്നു. മാത്രമല്ല, മൃഗഭോജികളെ ഘോരതരമായ പാവങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. ബീഭത്സമായ ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കശാപ്പുശാലകളാൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക പീഡകളെയും വളർത്തുന്നു. ഭൗതിക ലോകം സദാ ഉത്കണ്ഠാഭരിതമായ സ്ഥലമാകുന്നു. മൃഗകശാപ്പുശാലകൾ വഴി മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷവും യുദ്ധം, വിനാശകരമായ മഹാരോഗം, ക്ഷാമം എന്നിങ്ങനെ അനേക വിധങ്ങളായ അത്യാഹിതങ്ങളാൽ അധികതരമായി ദൂഷിതമാക്കപ്പെടുന്നു. சில பிரபுபாத் கி ஜெய். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாமம். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். இப்போ இந்த ஸ்லோகம் வந்து அஸ்வத்தாமன் வந்து அந்த பாண்டவர்களுடைய 5 குழந்தைகளையும் ரொம்ப கொடூரமாக கொலை பண்ண பிறகு നടക്കக்கூடிய ഡിസ്കഷൻ ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നത് അശ്വത്ഥാമാവ് പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ പുത്രന്മാരെ വധിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു രംഗത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. இப்போ இது பாகவதம் வந்து இந்த பகுதியை சொல்லும் பொழுது ஒரு மூவி டீசர் மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் വ്യാസർ சொல்லுகிறார். ഭാഗവതത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു അധ്യായം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ പടത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പോലെ അതിന്റെ ചെറിയൊരു മുഖ്യ പങ്ക് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ.
ஆனா ഭാഗവതത്തില്. மகாபாரதத்துல இந்த முழு ஹிஸ்டரி எப்படி நடந்தது, இந்த கொலையெல்லாம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி மகாபாரதம் டீடைல்டா சொல்லியிருக்கு. அதை போன மாசம் வகுப்புல நான் சொன்னேன். പക്ഷെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളെല്ലാം മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ഘട്ടവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പോയ മാസം പ്രഭു ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. இப்ப அது அந்த அந்த மகாபாரத கதையோட தொடர்ச்சியை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஏன்னா அப்ப உங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் முழுக்க புரியும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கமெண்ட்ரியில பிரபுபா சில விஷயங்களை சொல்றாரு, அதையும் பார்ப்போம். നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ചയും കുറച്ച് നോക്കിയതിനു ശേഷം പ്രഭുപാദർ ഈ പർപ്പോട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് നോക്കാം. அதாவது அஸ்வத்தாமன் வந்து அந்த பாண்டவர்களுடைய கேம்புக்குள்ள நுழைஞ்சு அந்த குழந்தைகள் தூங்கிட்டு இருந்தவங்களெல்லாம் அடிச்சு அட்டாக் பண்ணி அவங்க எழுந்து சண்டை போட்டாங்க. அப்புறம் வெட்டி எல்லாரையும் கொலை பண்ணாரு. வெளியில வந்து கிருத்தவர்மாவும் கிருபாச்சாரியாரும் காவலுக்கு நின்னாங்க. അശ്വത്ഥാമാവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ മക്കളെ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുകയും രാത്രി അവരുമായിട്ടൊരു ചെറിയ യുദ്ധം നടത്തുകയും അതിനുശേഷം അവരെ എല്ലാം വധിച്ചു. കൃപാചാര്യരും ഈ പറഞ്ഞ വേറൊരു ഡിവോട്ടി ആര് പ്രഭു, വേറൊരു ഭക്തർ கிருபாச்சாரியா കൃപാചാര്യർ കൃത്തവർമ്മ അവർ രണ്ടുപേരും ഇതിന് കാവൽ നിൽക്കുകയുണ്ടായി പുറത്ത്. அதுல வந்து அதாவது உள்ள இருக்கவங்கள அஸ்வத்தாமன் கொலை பண்ணார். தப்பிச்சு ஓடினவங்கள வெளியில கிருபாச்சாரியார் கிருத்தவர்மாவும் கொண்டுட்டாங்க. അകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമാവ് വധിച്ചു. പുറത്ത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നവരെ കൃപാചാര്യരും കൃതവർമാവും വധിച്ചു. அப்போ அதுல ஒரே ஒரு சோல்ஜர் தப்பிச்சு ஓடி வந்தார். கிருத்தவர்மாவுடைய அட்டாக்ல இருந்து தப்பிச்சு ஒருத்தர் வெளியில ஓடி வந்தார், ஒரு சோல்ஜர். ഒരു ഭടൻ മാത്രം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കൃതവർമാവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു വരികയുണ്ടായി. அவர் ஓடி வந்து யுதிஷ்டிர் மகாராஜுடைய கேம்ப், பாண்டவர்களுடைய கேம்ப் அது கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தது. அங்க ஓடி வந்து இந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் கொன்று விட்டார்கள், அஸ்வத்தாமாவும் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டுட்டாங்க, நான் மட்டும் தப்பிச்சு ஓடி வந்தேன் மகாராஜா, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னார். ആ ഭടൻ നേരെ പഞ്ചപാണ്ഡവർ താമസിക്കുന്ന ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അവിടെ ഓടിച്ചെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ അശ്വത്ഥാമാവ് നമ്മളുടെ മക്കളെ എല്ലാം വധിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു എന്നുള്ള വിഷയം പറയുകയുണ്ടായി. ஸோ யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் இதை கேட்டு அப்படியே கீழே விழுந்து புரண்டு அட ஆரம்பிச்சிட்டார் ரொம்ப. ഇത് കേട്ട മാത്രമേ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും നിലം പതിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുകയുണ്ടായി. அப்போ அவர் சொன்னார், நான் வந்து எனக்கு வந்து டபுள் தோல்வி, எனக்கு ரெட்டை தோல்வி ஆயிடுச்சே நமக்கு அப்படின்னு வருத்தப்பட்டார். യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുകയുണ്ടായി. ஏன்னா யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு வந்து நம்ம ஆச்சாரியர்களையும் நம்ம சொந்தக்காரங்களையும் நம்ம வந்து கொல்ல போறோமே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருந்தது. பகவான் அதை பகவத்கீதையை சொல்லி அவரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டார். ആ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനന് ആകെ വളരെ വിഷമഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. കാരണം ആചാര്യന്മാരെയും അതുപോലെ മുതിർന്നവരെ എല്ലാവരെയും വധിക്കണമല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ ശാന്തനാക്കി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി. யுதிஷ்டிர் மகாராஜுக்கு சண்டைக்கு முன்னாடி அந்த குழப்பம் கிடையாது. யுத்தம் தான் முடிவு பண்ணிட்டார், யாரா இருந்தாலும் கொல்ல வேண்டியதான்னு யுத்தத்துக்கு முன்னாடி அவர் கிளியரா இருந்தார். യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ തന്നെ തയ്യാറായിരുന്നു. ആരെതിരെ നിന്നാലും ശരി അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ஆனா யுத்தம் முடிந்த பிறகு ஐயோ நம்ம இவ்வளவு பேரை கொண்டுட்டோமே, முக்கியமாக நம்ம ஆச்சாரியர்கள் போயிட்டாங்க, முக்கியமா கர்ணனை கொண்டுட்டோமே, கர்ணன் நம்மளுடைய கூட பிறந்தா நம்மளுடைய அண்ணாவாச்சே, கர்ணனையும் நம்ம கொண்டுட்டோமேன்னு அவருக்கு ரொம்ப அந்த குற்ற உணர்வு, கில்ட்டி ஃபீலிங் ரொம்ப இருந்தது. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് വളരെ വിഷമാവസ്ഥയിലായി. നമ്മൾ കാരണം ഇത്രയും പേരെ വധിക്കുകയുണ്ടായി, ആചാര്യന്മാര് അതുപോലെയുള്ള കൂടെ. അതിൽ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കർണൻ, അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ, മാതാവിന്റെ പുത്രനായ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സങ്കടവും കുറ്റബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆனா அவருக்கு ஒரு ஆறுதல் என்ன இருந்ததுன்னா, சரி பரவாயில்ல, கொண்டா கூட நம்மளுடைய குழந்தைகள் வந்து இந்த ராஜ்யத்தை தர்ம வழியில ஆட்சி பண்ண போறாங்க அப்படின்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருந்தார். പക്ഷെ ആ ഒരു യുദ്ധം വധിച്ച് എല്ലാവരും വധിച്ച് ജയിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും
അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു എന്തായാലും നടന്നതെല്ലാം പോട്ടെ, ഇനി നമ്മളുടെ മക്കൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യം ഭരിച്ച് നല്ല രീതിക്ക് ധർമ്മം നിലനിർത്തും എന്നുള്ളൊരു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു. இப்ப என்ன அவர் அழுதாருன்னா, இந்த குழந்தைகள் ராஜ்யம் ஆளணுங்கிறதுக்காக இவங்களையெல்லாம் நான் கொலை பண்ணேன். இப்ப இவங்களும் போயிட்டாங்களே, இந்த குழந்தைகளும் போயாச்சே, இனிமேல் நான் இப்ப இந்த கொன்ற பாவமும் வந்துருச்சு, இவங்க குழந்தைகளும் ஆள போறது இல்லைன்னு சொல்லி அவருக்கு வருத்தம். അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ സങ്കടം, ഈ അല്ലെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ യുദ്ധം തന്നെ നടത്തി ജയിച്ച് അവർക്ക് എന്താ പറയാ സ്ഥാന കൈമാറ്റം നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവരെ കൊന്ന പാപവും വരികയും ചെയ്തു, ഇവിടെ അവരുടെ മക്കളെല്ലാം പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖം ആഴ്ത്തി. அப்போ அப்படி அழுகிறார். அப்புறம் பக்கத்துல உபப்ளாவியம்ங்கிற இடத்துல திரௌபதி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புறாரு. எல்லாரையும் பக்கத்துல இருந்து அர்ஜுனன் பீமன் எல்லாரையும் வர சொல்றாரு. ഉപപ്ലാവ്യം എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദ്രൗപദി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരടുത്ത് വിഷയം അറിയിക്കാൻ ആളെ വിടുകയും അതുപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന അർജുനൻ ഭീമൻ അവരുടെ സഹോദരന്മാരെ വരാനും പറയുകയും ചെയ്തു. திரௌபதி வந்து பயங்கரமா புரண்டு அழுகிறாங்க. யுதிஷ்டிரரை வந்து ரொம்ப குத்துறது மாதிரி வார்த்தைகளை வந்து சொல்றாங்க. ദ്രൗപദി വളരെ വിഷമത്തിലാൽ ഈ പറഞ്ഞ നിലംപതിച്ച് കിടന്ന് കരയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാക്കുകളാൽ തറച്ചു. அதாவது நம்ம குழந்தைகளை கொன்று விட்டு நீங்க சத்திய தர்மத்தை காப்பாத்திருக்கீங்க, என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. അപ്പോ ദ്രൗപദി ഇവരോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ചോദിച്ചോട് നമ്മളുടെ മക്കളെ കൊന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം നിലനിർത്തിയത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണെന്ന് ചോദിച്ചു. அப்ப பீமனுக்கு ரொம்ப கோபம். பீமன் சொல்றார், இந்த விஷயத்தை செஞ்ச அஸ்வத்தாமனை நம்ம சும்மா விடக்கூடாது, நான் போய் அஸ்வத்தாமனை வந்து நான் போய் கொலை பண்ண போறேன் அப்படின்னு பீமன் கோபமா பேசுறாரு. ഭീമസേനന് വളരെ 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 ക്രോധമുണ്ടാവുകയും ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ഈ പുത്രന്മാരെ വധിച്ച അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഞാൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും അത് വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്രോശനായി നിന്നു. அப்போ திரௌபதி சொல்றாங்க, அஸ்வத்தாமனுடைய தலையை வெட்டி அந்த தலையில இருக்கிற மணியை எனக்கு கொண்டு வாங்க, அதுதான் ப்ரூஃப் எனக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. അശ്വത്ഥാമാവിനെ അപ്പൊ ദ്രൗപദി റാണി പറഞ്ഞു, അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിലിരിക്കുന്ന മണി അതിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ, അതാണ് ப்ரூஃப் എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்போ பீமன் வந்து பீமனும் நகுலனும் கிளம்புறாங்க. நகுலன் தேர ஓட்டுறாரு. பீமன் ஆயுதங்கள் கதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அஸ்வத்தாமனை துரத்திக்கிட்டு வெளில போயிடுறாரு. അങ്ങനെ ഭീമൻ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുകയായി. നകുലൻ തേര് തെളിക്കുകയും ഭീമൻ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ പ്രയാണത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി. இப்போ திரௌபதி, அர்ஜுனன் இவங்க எல்லாம் வரும்போது பகவான் கிருஷ்ணரும் கூட வந்துட்டாரு. சோ பகவான் கிருஷ்ணரும் இப்ப கேம்ப்ல இருக்காரு. അർജുനനും ഈ പറഞ്ഞ ദ്രൗപദി എല്ലാം ഈ ഒരു രംഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് വരുന്ന വേദിയിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനും കൂടെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവിടെ എത്തി. பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு யுதிஷ்டிரர்கிட்ட, இந்த மாதிரி பீமன் தனியா போயிருக்காரு நகுலனோட, பீமனால அஸ்வத்தாமனை ஜெயிக்க முடியுமா, எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇതുപോലെ അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കാൻ ഭീമൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்ப யுதிஷ்டர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல பீமன் ரொம்ப பலசாலி, வந்து பீமன் வந்து நிச்சயமா அஸ்வத்தாமனை ஜெயிச்சு கொண்டு வந்துருவாரு, நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே பகவான் கிருஷ்ணர் இல்ல அப்படின்னு மறுக்கிறார். അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഭീമൻ വളരെ ശക്തിശാലിയാണ്, തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അങ്ങനെ നടക്കുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. பகவான் சொல்றார், அஸ்வத்தாமன் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு ஆள், ரெண்டு விதத்துல அவன் டேஞ்சரான ஆள் அப்படிங்கிறார். അശ്വത്ഥാമാവ് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ആപത്കരമായ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയും. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் சொல்றார், துரோணாச்சாரியார் வந்து அர்ஜுனனுக்கு பிரம்மசிரஸ், அந்த பிரம்மாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு பவர்ஃபுல் வெப்பனை வந்து கத்து கொடுத்தாரு. அப்போ வந்து அஸ்வத்தாமன் வந்து துரோணாச்சாரியிட்ட அடம் பிடிச்சி எனக்கு இதை நீங்க கத்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டார்.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അർജുനന് ഉപദേശം നൽകുന്ന വേളയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമാവ് വാശി പിടിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കൃപാചാര്യരുടെ നിന്ന് എനിക്കും അതേ വിദ്യ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. துரோணாச்சாரியார் வந்து அவர் ஒத்துக்கல. ஏன்னா அர்ஜுனனுடைய சென்ஸ் கண்ட்ரோல், அர்ஜுனனுடைய அந்த பக்குவம், அந்த மெச்சூரிட்டி இதெல்லாம் அஸ்வத்தாமனுக்கு கிடையாது அப்படின்னு அவர் நினைச்சார். പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ദ്രോണാചാര്യർക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല. കാരണം അർജുനനെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ല, പക്വതയും ഇല്ല എന്ന കാര്യം അശ്വത്ഥാമാവിന് കുറവായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. இருந்தாலும் அஸ்வத்தாமன் வந்து நான் உங்களோட பையன் இல்லையா, எனக்கு நீங்க கத்துக் கொடுங்கன்னு சொல்லி அவரை வற்புறுத்தி அதை வந்து கற்றுக்கொண்டார். എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമാവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുത്രനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം പിടിച്ച് ശാഠ്യം പിടിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി. அப்போ துரோணாச்சாரியார் அர்ஜுனனுக்கு அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை செலுத்துறதுக்கும் கத்துக் கொடுத்தாரு, திருப்பி எப்படி வாங்குறதுன்னு கத்துக் கொடுத்தாரு. അങ്ങനെ ദ്രോണാചാര്യർ അർജുനന് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നും അതുപോലെ എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ஆனா அஸ்வத்தாமனுக்கு வந்து அதை செலுத்துறதை மட்டும் கத்துக் கொடுத்தார். கத்துக் கொடுத்துட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தார், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இதை யூஸ் பண்ணணும், குறிப்பா மனிதர்கள் மேல பயன்படுத்தவே கூடாது. உனக்கு வந்து அசுரர்களோட தேவர்களோட யுத்தம் பண்ணணும், யக்ஷர்கள் இந்த மாதிரி மேல் லோகத்து மக்களோட யுத்தம் பண்ணணும்னா மட்டும் இதை பயன்படுத்தி, மனுஷர்கள் மேல போட்டுடாத, பெரிய அழிவு அப்படின்னு சொன்னார். അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അശ്വത്ഥാമാവിന് ഇദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കാനുള്ള വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശം നൽകി, ഒരു കാരണവശാലും ഇത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്, നീ ദേവന്മാർക്കോ യക്ഷന്മാർക്കോ മേൽ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. ஆக்சுவலா இந்த அஸ்திரங்கள்ல வந்து பிரம்மாஸ்திரம், அதுக்கு மேல பாசுபதாஸ்திரம், அதுக்கு மேல நாராயணாஸ்திரம். അങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളിൽ 3 അസ്ത്രമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, പാശുപതാസ്ത്രം, അതിനുശേഷം ഏറ്റവും മേലെ നാരായണാസ്ത്രമുണ്ട്. அதனால வந்து இந்த நாராயணாஸ்திரத்தை அஸ்வத்தாமன் ஆல்ரெடி யுத்தத்துல ஒரு தடவை பயன்படுத்தி அது பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடுச்சு. ഒരു യുദ്ധവേളയിൽ ഈ പറഞ്ഞ നാരായണ അസ്ത്രം ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമ പ്രയോഗിക്കുകയും അത് വേണ്ട വിധം ഫലം കാണാതെ പോവുകയും ചെയ്തു. பாசுபதாஸ்திரம் அஸ்வத்தாமனுக்கு தெரியாது. പാശുപതാസ്ത്രത്തിന്റെ വിദ്യ அஸ்வத்தாமாவிന് அறியத்தில்ல. அப்ப இந்த இருக்கிறது பிரம்மாஸ்திரம். அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், இந்த ரொம்ப டேஞ்சரான பிரம்மாஸ்திரம் அஸ்வத்தாமன்ட்ட இருக்கு, இது ஒரு பிரச்சனை. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അശ്വത്ഥാമാവിനടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമുണ്ട്, അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു. அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தையும் பகவான் சொல்றார், இந்த அஸ்வத்தாமனுக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை துரோணாச்சாரியார் கொடுத்த பிறகு சொன்னார், மகனே எனக்கு என்னமோ நீ நல்ல வழியில போவேன்னு நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அப்பவே. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊടുത്ത വേളയിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമനെ പറഞ്ഞു, മകനെ നീ ഇത് നല്ല വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. இதெல்லாம் பகவானுக்கு கிருஷ்ணருக்கு எப்படி தெரியும் நம்ம யோசிக்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் பரமாத்மா, எல்லா இதயத்திலையும் இருக்கிறார். അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ മനസ്സിലായെന്ന്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനകത്തും അദ്ദേഹം ഉണ്ട്. அடுத்த டேஞ்சர் சொன்னார், இந்த ஒரு டேஞ்சரஸ் ஆயுதம் அவன்கிட்ட இருக்குங்கிறது ஒண்ணு. அடுத்த டேஞ்சர், அவனோட மைண்ட் வந்து இப்ப ரொம்ப மோசமா ஒரு நிலைமையில இருக்கு. ரொம்ப விக்கட் அண்ட் கன்னிங் சொல்லுவாங்கல்ல, ரொம்ப கேடுகட்ட ஒரு மனநிலையில இருக்கான் அவன். அப்படி അപ്പൊ ഈ ഒരു ധർമ്മസങ്കട അവസ്ഥയില്, കാരണം വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ കർക്കശമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു ആളുള്ളത്. கொலவெறின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த கொலவெறியில இருக்கான். அவன் கையில எவ்வளவு பெரிய வெப்பன் இருக்கு, இது ஆபத்துங்கிறார் பகவான். ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുകയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൊലവെറിയും നമ്മളെല്ലാം പറയില്ല, കൊല്ലാനുള്ള ത്വരയുമായിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ അല്ലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഈ ആയുധവും ഉണ്ട്. அதுக்கு இன்னொரு கதையையும் பகவான் சொல்றாரு. അതിനൊരു കഥയൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. அவர் சொல்றாரு யுதிஷ்டிர மகாராஜை பார்த்து, நீங்கெல்லாம் அந்த 12 வருஷம் அஜ்ஞாத 12 வருஷம் காட்டுல வாசம் பண்ணீங்களே, அப்ப அஸ்வத்தாமன் என்னை ஒரு தடவை துவாரகைக்கு பார்க்க வந்தான்.
നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 12 കൊല്ലം അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമാവ് എന്നെ ദ്വാരകയിൽ വന്ന് കണ്ടു. அப்படி பார்க்கும் பொழுது நான் சரி துரோணருடைய பையன் வந்திருக்கான்னு சொல்லி நான் அவனை ரொம்ப ரிசீவ் பண்ணி அவனுக்கு சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் இது பண்ணி உனக்கு என்னென்ன தானங்கள் வேணுமோ நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമാവിന് വേണ്ടവിധ മര്യാദകൾ ദ്രോണരുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് വേണ്ടവിധമുള്ള സൽക്കാരങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുകയും നിനക്ക് എന്ത് ദാനം വേണമോ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. அப்ப அஸ்வத்தாமன் கிட்ட என்ன கேட்டார் தெரியுமா? பகவானே, இந்த சுதர்சன சக்கரம் வச்சிருக்கீங்களே, அதை எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்டார். ആ ഒരു വേളയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദാനം ചോദിച്ചത് ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം തന്നെ എനിക്ക് ദാനമായി തരുമോ എന്ന് അശ്വത്ഥാമാവ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. பகவானுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். ഭഗവാന് ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. பகவான் சொன்னார், இதை யாருமே என்கிட்ட கேட்டது இல்லப்பா, இந்த சுதர்சன சக்கரத்தை கொடுன்னு யாருமே என்கிட்ட இது வரைக்கும் கேட்டதே கிடையாது. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ എന്നോട് ഈ ഒരു സുദർശന ചക്രം വേണമെന്ന് ഒരാൾ പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. அவர் சொன்னார், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் விட எனக்கு உயிரானவன் அர்ஜுனன், அவன் இதை கேட்டது கிடையாது. എന്റെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കൾ, ഇവരെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനൻ പോലും എന്നോട് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. அதே போல என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு சாத்தியகி, அவன் கேட்டதில்லை. എന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണ് സാത്വികി, അദ്ദേഹം പോലും ഇത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. என் பசங்க கூட என்கிட்ட சுதர்சன சக்கரத்தை விளையாட்டு கூட கேட்டது கிடையாது. എന്റെ മക്കൾ പോലും എന്നോട് ഇത് കളിക്കാൻ വേണം സുദർശന ചക്രം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. எனவே நீ கேட்குற எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சுதர்சன சக்கரத்தை அஸ்வத்தாமன்ட்ட தன்னோட கையில இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோ அப்படின்னாரு. അങ്ങനെ എന്തായാലും നീ ചോദിച്ചതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ എടുത്തോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സുദർശന ചക്രത്തെ എടുത്തുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. அஸ்வத்தாமன் ரொம்ப 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 லைட்டா அந்த இது என்ன சுதர்சன சக்கரம் பெரிய விஷயமானு தன்னுடைய இடது கையால அதை வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணார். അങ്ങനെ അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഇതെന്താണ്, ഇത് ഇത്രയും വലിയ ചക്രമാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ആ സുദർശന ചക്രത്തിനെ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ஆனா அந்த சக்கரத்தினுடைய வெயிட், அந்த சக்கரத்தினுடைய அந்த ரேடியன்ஸ், அந்த பவர், இதெல்லாம் வந்து அவரை தாங்கவே முடியல அவரால். ഈ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തി, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഭാരം, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. உடனே ஒரு கையால முடியலன்னா ரெண்டு கையால வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணார், அப்பயும் முடியல. അങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ നോക്കി, അത് സാധിക്കാതെ വീണ്ടും രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും എടുക്കാൻ നോക്കി. தன்னுடைய முழு சக்தியும் பிரயோஜனம் யூஸ் பண்ணி அவர் அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்றார். அது அவர்கிட்ட அவரால் பிடிக்கவே முடியல. அது அவ்வளவு சூடு கிடையாது, அதனுடைய பவர், அந்த ரேடியன்ஸ் அந்த மாதிரி. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴു ശക്തിയും പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ച് ആ സുദർശന ചക്രത്തെ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അതിന്റെ ചൂടല്ല, അതിന്റെ തേജസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. തേജസ്, അതിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. அப்போ வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டார் அஸ்வத்தாமன், நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டார். അങ്ങനെ ഇത് ഒരു വിധത്തിലും സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി. അങ്ങ് തന്നെ ഇത് വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்போ கிருஷ்ணர் கேட்டா, ஏன்பா உங்க அப்பா உனக்கு இவ்வளவு அஸ்திரங்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு, இவ்வளவு வச்சிருக்காரு, சுதர்சன சக்கரத்தை எதுக்கு கேட்ட? இதை வச்சு நீ யாரோட சண்டை போடலான்னு இருந்த அப்படின்னு கேட்டார். അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചത്, തന്റെ പിതാവ്, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഒരുപാട് വിദ്യകളും അസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സുദർശന ചക്രം ചോദിച്ചത്? ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ആരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിരുന്നു അങ്ങേക്ക് ഉദ്ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചു. அதுக்கு அஸ்வத்தாமன் சொன்னார், சுதர்சன சக்கரத்தை வாங்கின பிறகு உங்களோட சண்டை போட்டு உங்களை கொல்லலாம்னு இருந்தேன் அப்படின்னாரு. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ സുദർശന ചക്രം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങയോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അങ്ങയെ വധിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. அப்போ இது கட்டுக்கதை இல்ல, நான் சொல்றது அப்படியே மகாபாரதம் சௌப்திக பர்வத்துல இருக்கு. ഇത് വെറും കെട്ടുകഥയല്ല, ഇത് മഹാഭാരതം സാത്വിക പർവ്വത്തിനകത്ത് ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. அப்போ பகவான் சொல்றார், பாருங்க அஸ்வத்தாமன் எவ்வளவு ஒரு மோசமான ஒரு ஆளு, என்கிட்ட சுதர்சன சக்கரத்தை வாங்கி அவன் என்னையே கொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணான் அப்படின்னு. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠ മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു, അശ്വത്ഥാമ എത്ര ഒരു ഹീനനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാരണം എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ സുദർശന ചക്രത്തെ വാങ്ങിച്ച് എന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ആളാണ്. அப்போ அப்படிப்பட்டவன் வந்து பிரம்மாஸ்திரம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். இப்போ வந்து எனக்கு பீமனை நினைச்சா ரொம்ப கவலையா இருக்கு, பீமனுக்கு ஆபத்து வந்துருங்கிறார்.
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഭയാനകമായ ആപത്കരമായ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിൽ ഭീമൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നു. அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார், இப்ப நான் அர்ஜுனனும் நானும் கிளம்பி நேரா அஸ்வத்தாமனை கொல்றதுக்கு பீமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறோம்னு சொல்லி போயிட்டாங்க 2 பேரும். അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠ മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനും അർജുനനുമായി അങ്ങോട്ട് പോകാം, അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാനായി ഭീമസേനന്റെ കൂടെ. அப்படி போகும்பொழுது இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து போறாங்க. யுதிஷ்டிரரும் அந்த தேர்ல ஏறிக்கிறாரு. எல்லாம் போய் அந்த அஸ்வத்தாமன் இருக்கிற இடத்த அவன் காட்டுக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சிருக்கான், அங்க போறாங்க. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ പോകുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും എല്ലാവരും ആ തേരിൽ രഥത്തിൽ കയറുകയും അങ്ങനെ ഈ കാട്ടിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ആ വാസസ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. அங்க போனா அவர் அஸ்வத்தாமன் வந்து வியாசரோட பக்கத்துல உட்காந்துருக்காரு. இவங்களுக்கு எல்லாம் வியாசர் பக்கத்துல இருந்தா ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க பாண்டவர்கள், அங்க போய் உட்காந்துருக்காரு. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നേരെ പോയത് കാട്ടിനകത്ത് എവിടെയായിരുന്നു? വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് പോയി ഉപവിഷ്ടനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അശ്വത്ഥാമാവ്. കാരണം വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തിരുന്നാല് വേറെ ഇവര് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയും. அப்போ அப்படி போன உடனே அஸ்வத்தாமன் இவங்களை பார்த்து பீமன் அட்டாக் பண்ண வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கூட யோசனை இல்லாமல் துரோணர் சொன்னதையும் மீறி பக்கத்துல இருந்த ஒரு புல்ல எடுத்தார். அந்த பிரம்மசிரஸ் அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை சொல்லி, இது அப்பாண்டவ அஸ்திரமாக மாறட்டும், பாண்டவர்களை ஒருத்தர் கூட உயிரோடு இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி விட்டுட்டார். അങ്ങനെ ആ ഒരു ധർമ്മസങ്കടമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേളയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെന്നെ ഭീമസേന എന്നെ വധിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള കാരണത്തിന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ ഒരു അപ്പുറത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പുല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് ആപത് പാണ്ഡവ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതായത് പാണ്ഡവരിൽ ഒരാൾ പോലും ശേഷിക്കരുത് എന്ന്, പാണ്ഡവർ ഈ ലോകത്തെ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അസ്ത്രത്തിനെ അനുപ്പിട്ടാറാ പ്രഭു. അങ്ങനെ അപ്പൊ അപ്പടി ആ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் பார்த்தார், படுவாவி இதுதான் அவன் செய்வான்னு சொன்ன செஞ்சுட்டான் அப்படின்றார். അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കണ്ടോ എത്ര ഒരു ക്രൂരനാണ്, ഈ കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൻ അത് വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. அப்போ அர்ஜுனன் பார்த்தார், வேற வழியே கிடையாது, நம்மளை காப்பாத்திக்கணும், அதனால நான் பிரம்மாஸ்திரத்தை நான் பதிலுக்கு அடிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் அதே மாதிரி அஸ்திரத்தை எடுத்து அந்த பிரம்மசிரஸ் மந்திரங்களை சொல்லி அவர் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாருன்னா, இந்த எழுத்த வர்ற பிரம்மாஸ்திரம் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அமைச்சார். അങ്ങനെ ഈ ഒരു ധർമ്മസങ്കട അവസ്ഥയിൽ, ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ക്രിട്ടിക്കായ അവസ്ഥയില് അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാരെയും രക്ഷിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹവും ഇതേ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചയച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഈ എതിരെ വരുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ ഒന്ന് തടുത്തു നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ധാരണ മനസ്സിൽ. அப்படி பண்ணாரே தவிர பிரம்மாஸ்திரத்தை தடுத்தெல்லாம் நிறுத்த முடியாது. ஒண்ணு அதை விட ஒரு பவர்ஃபுல்லான அஸ்திரத்தை போட்டு அப்பதான் நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும். இன்னொரு பிரம்மாஸ்திரம் வந்தா ரெண்டு சேர்ந்ததுன்னா ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்றாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி அது இந்த உலகத்தையே நாசம் பண்ணிடும். അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ നമുക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒന്നിൽ അതിനേക്കാട്ടിലും വലിയ അസ്ത്രവുമായിട്ട് അത് കൂട്ടിയിടിച്ച് അതിനെ സമമാക്കാനോ, അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ അത് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ, അത് സ്ഫോടകാത്മകമായ ആപത്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. அப்படி இல்லை என்றால் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துக்குன்னு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துடணும், அந்த டார்கெட்டை போய் அதை அடிச்சு கொஞ்சமான டேமேஜ் பண்ணும். ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നൽകുകയും ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഛേദത്തോട് നിർത്താനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. இப்போ இந்த ரெண்டு பிரம்மாஸ்திரமும் மோதக்கூடிய நிலைமை வியாசர் பாக்குறாரு, என்ன இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரத முனியும் வந்துடுறாரு. ஏன்னா நாரத முனி ரொம்ப கம்பாஷனேட்டான ஒரு பக்தர். ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ രണ്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നേർക്ക് നേർ വരുന്ന വേളയിൽ വ്യാസൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയും, എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ വളരെ കാരുണ്യവാനായ നാരദ മഹർഷിയും അവിടെ സന്നിഹിതനായി. அப்போ
அஸ்வத்தாமன் சைடு வியாசர் நிக்கிறாரு, நாரதர் அர்ஜுனன் பக்கம் நிக்கிறாங்க. 2 பேருமே அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை தடுத்துட்டாங்க. അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ ഈ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുകയും നാരദ മഹർഷി ഇപ്പുറത്തെ അർജുനന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ അവര് തടുത്തു നിർത്തി. அவங்க அவங்க விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா 2 பிரம்மாஸ்திரமும் கொலையடையும். ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு மழை பெய்யாது. அந்த அந்த சுத்தி உள்ள பகுதிகளில் கடுமையான பஞ்சம் வரும். அப்படிப்பட்ட நிலைமை. പക്ഷെ ഈ 2 ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും ഒന്നിനൊന്നിന് നേർക്കുനേർ കോർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ പ്രദേശം മുഴുക്കെ 10-15 വർഷത്തേക്ക് മഴയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിളവുകളോ മീൻസ് വിളകളോ ധാന്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാതെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് മൂടുമായിരുന്നു ആ ഭൂമി തന്നെ. ஆக்சுவலா இந்த வருஷம் சென்னையில மழை கம்மி. இப்ப பிப்ரவரியிலே தண்ணி லைன்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ ആക്ച്വലി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ചെന്നൈയിൽ മഴ കുറവായിരുന്നു. ഈ ഫെബ്രുവരി തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ലോറികൾ പോയി തുടങ്ങി. அப்ப 15 வருஷம் மழை இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു വർഷം മഴ കുറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 15 വർഷത്തേക്ക് മഴയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? அப்போ வியாசரும் நாரதரும் அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாங்க, அப்பா உன்னோட அஸ்திரத்தை நீ திருப்பி வாங்கிடு அப்படிங்கிறாங்க. നാരദരും വ്യാസദേവർ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, അർജുന നീ നിന്റെ അസ്ത്രത്തെ തിരിച്ചെടുക്കൂ. அப்போ அர்ஜுனனுக்கு அந்த பிரம்மச்சரியம், அந்த தபஸ், அந்த பக்குவம் இருந்ததுனால ஆக்சுவலா பிரம்மாஸ்திரத்தை யூஸ்வலா திருப்பி எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். அதை பிரம்மாஸ்திரம் போட்டா போட்டதுதான், அவ்வளவுதான். அதனோட வேலையை அது பண்ணித்தான் ஆகும். திருப்பி எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு அந்த வித்தை தெரிஞ்சது. ரொம்ப கேப்பபிள் அவர். எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க அவரை. அவர் அந்த அஸ்திரத்தை பின்னாடி எடுத்துடுறாரு. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാസരും നാരദരും പറഞ്ഞ ആ ഉപദേശത്തെ അർജുനൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം അർജുനൻ ബ്രഹ്മചര്യവും അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും അതുപോലെ പക്വതയും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ അസ്ത്രത്തെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. കാരണം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ ഉത്തമനായ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ യോഗ്യനായ ഒരു യോദ്ധാവ് എന്ന നിലയിലാണ് അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുകയും അതിനെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. அப்போ அஸ்வத்தாமன்ட்ட சொன்னாங்க, டேய் இதை திருப்பி எடு அப்படின்னு வியாசர் சொல்றாரு. അശ്വത്ഥാമാവിനോട് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, അശ്വത്ഥാമാവേ ഇത് താങ്കൾ തിരിച്ചെടുക്കൂ. அஸ்வத்தாமன் தெரியாது அப்படிங்கிறான். അശ്വത്ഥാമൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വിദ്യ അറിയത്തില്ല. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், முட்டா பேல, உனக்கு எடுக்க தெரியலன்னா உன்னை எவன்டா போட சொன்னது அஸ்திரத்தைன்னு கேட்டார். അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു, എടാ നിനക്കിത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാടാ ഇത് അയച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. அப்படின்னோடனே அப்போ அஸ்வத்தாமன் சொன்னா, இதை திருப்பி எடுக்க முடியாது, நான் இதை வேற ஒரு டார்கெட்டுக்கு மாத்தி விட்டுறேன், ரீடைரக்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணிவிட்டான், உத்திரையனுடைய கர்ப்பத்துக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிட்டான். അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിഞ്ഞില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ദശയെ ഞാൻ മാറ്റിവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചു വിട്ടു. அப்ப அஸ்வத்தாமன் சொல்றான், பாண்டவர்களை கொல்ல முடியல என்னால, ஆனா பாண்டவர்களின் வம்சத்துல ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்கு உத்திரையோட கர்ப்பத்துல, அதை கொண்டு போடுறேன்னா. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അശ്വത്ഥാമാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് പാണ്ഡവരെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ പാണ്ഡവരുടെ വരും കാല സന്തതിയായ ഒരേ ഒരു സന്തതി ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുണ്ട്, അവരെയെങ്കിലും ഞാൻ വധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. பகவான் சொன்னார் அஸ்வத்தாமன்ட்ட, அஸ்வத்தாமா இது ஒரு முறை உத்திரை கர்ப்பமான பிறகு அங்க துவாரகையில ஒரு பிராமணர் வந்தார். ரொம்ப நல்ல அவர் சென்ஸ் கண்ட்ரோல், வேதம் படிச்சு ரொம்ப அற்புதமான பிராமணர். அவர் உத்திரைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணார். உனக்கு ஒரு பையன் பிறப்பான், அவனுக்கு பரீட்சித்துன்னு பேர் வரும், அவனால உன்னுடைய குலமே ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும்னு சொன்னார். അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തര ഗർഭമായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ദ്വാരകയിൽ വരികയും അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാണുകയും ആ ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുകയും ആ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ യോഗ്യനായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും എല്ലാ തരത്തിലും യോഗ്യനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ ഉത്തരയെ ആശീർവദിച്ചു. എങ്ങനെ, നിനക്കൊരു പുത്രൻ ജനിക്കും, ആ പുത്രന് പരീക്ഷത്ത് എന്ന നാമധേയം ഉണ്ടാവും, ആ നാമത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുലം തന്നെ എന്താ പറയാ വൃദ്ധി അടയുകയും പേരും പുകഴും എല്ലാം കിട്ടും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. அப்ப பகவான் சொல்றார், அஸ்வத்தாமா அந்த மாதிரி ஒரு உண்மையான ஒரு பிராமணர் சொல்ற வாக்க சத்தியமா, இல்ல உன்ன மாதிரி ஒரு மனநிலை
சரியில்லாத ஒரு பிராமணன் சொல்றது சத்தியமாகுமா? அந்த ദ്വാരകை பிராமணருடைய வாக்கை நான் சத்தியமாக்குவேன் அப்படின்னு. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എടുത്തു ചോദിച്ചു, നീ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ നീ വിട്ട വാക്കുകളാണോ വലുത്, ഇതിലെ ഉത്തമനായ ഒരു യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ പറഞ്ഞ ദ്വാരകയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കാണോ വിജയിക്കുക, ഏതാണ്? എന്തായാലും ആ പറഞ്ഞ ദ്വാരകയിൽ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്റെ വാക്ക് തന്നെ സത്യമാകാൻ ഞാൻ ஆசீர்வதிக்கணும், இல்லை ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. அப்போ நீ பிரம்மாஸ்திரத்தை அடி, நான் அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு பகவான் சபதம் பண்ணார். അങ്ങനെ നീ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചോ, ഞാൻ ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലും ആ ഒരു ഇതിനെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ തടയുകയും ആ ഗർഭത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. அப்படியாக இந்த மாதிரி நடந்த பிறகு அஸ்வத்தாமனை அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வராங்க. അങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നടന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ബന്ധിതനാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. அந்த கொண்டு வந்த பிறகு நடக்கக்கூடிய டிஸ்கஷன்ஸ் தான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம். അതിനുശേഷം ആ ബന്ധിതനായ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. அப்போ நம்ம திரௌபதி அவ்வளவு கோபமாக அஸ்வத்தாமனை தலையை வெட்டி மணியை கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னாலும் அஸ்வத்தாமன் அவனை நேர்ல பார்த்தோன்னே துரோணாச்சாரியருடைய ஞாபகமும் துரோணாச்சாரியருடைய மனைவி ஞாபகமும் வந்துருச்சு. அவங்க மனசு ரொம்ப இളகி போச்சு. അങ്ങനെ ഒരു കോപാകുലയായിരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ദ്രൗപദി ഇദ്ദേഹത്തിനെ അശ്വത്ഥാമനെ വധിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിലുള്ള മണി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ കൂടി ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഇവര് ബന്ധിതനാക്കി കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെ ഓർക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും, അതായത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അവരുടെ പത്നിയെയും ഓർക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ദ്രൗപദിയുടെ മനസ്സിളകി എന്നാ പറയും. அப்போ ஆனா இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற ஸ்லோகம் எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் ரொம்ப கடுமையாக அஸ்வத்தாமனை பேசுறாரு. ഈ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ശ്ലോകമെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അശ്വത്ഥാമാവിനോട് വളരെ കാഠിന്യത്തോടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ஏன் அப்படின்றதுக்கான பேக்ரவுண்ட் தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொன்னேன். ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള പൂർവ്വ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പൂർവ്വ ചരിത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത്. அப்ப அந்த பிரம்மாஸ்திரத்திலேருந்து அவர் பரீட்சித்தை எப்படி காப்பாத்தினார், பரீட்சித்துக்கு எப்படி உயிர் கொடுத்தார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்க்கலாம். ഇനി അതായത് ഈ പരീക്ഷത്തിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിവിട്ടു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. இப்போ பகவான் சொல்றாரு, இவன் ரொம்ப ஒரு க்ரூயல், ரொம்ப ரெச்சட் பர்சன். அடுத்தவங்களை இவன் ஹிம்சை பண்ணியே அவன் சந்தோஷப்படுறவன், அதனால இவன் இவனுக்கு நம்ம தண்டனை கொடுக்கணும், இவனை கொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇവൻ വേദനിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ഇവൻ ഭയങ്കര ഒരു ക്രൂവൽ മെന്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂര ഹൃദയമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ശിക്ഷ നൽകിയേ സാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇവനെ വധിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. அப்போ இதுல பிரபுபாத் இங்க கமெண்ட்ரியில சொல்றாரு, இந்த மீட் ஈட்டிங், அதாவது இந்த எடுத்தால் எவ்வளவு நல்லது அப்படிங்கறத இந்த கமெண்ட்ரியில சொல்றாரு. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, മാംസഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയാലുള്ള ശ്രേയസ് അല്ലെങ്കിൽ മേന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയും. இது பாகவத்துல 11th canto 5th chapter 11th ஸ்லோகா. நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், நீங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் டைம் கிடைக்கும் போது பாருங்க. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11ാം സ്കന്ധത്തിലെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 11ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ലോകേ വ്യവായ ആമിഷ മധ്യസേവാ നിത്യഹി ജന്തോർ നഹി തത്ര ചോദന വ്യവസ്ഥിതിസ്തേഷു വിവാഹ യജ്ഞ சுராகிரகைர் ஆஷு நிவர்த்திரிஷ்டா. அதாவது பிரபு யார்ட்டையாவது 11:5:11 டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க, யாராவது இருக்கா? எங்கிட்ட ஆக்சுவலி இருக்கு, அல்ல நான் இதுலதான் எடுத்தேன் பிரபு. ஆக்சுவலி மலையாளம் உங்கள்கிட்ட ஓ 11th ഉണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല.
பிரபு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நான் இங்கிலீஷ்ல படிச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, ஃபைன். நான் அதை எடுத்து வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஓ, நீங்க எது மலையாளமா? இல்ல, என்கிட்ட இங்கிலீஷ், நான் சரி, ஐபேட்ல அதை இங்கிலீஷே எடுத்து படிச்சிடலாம். வச்சிருக்கேன். அதாவது இங்கிலீஷ். ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഉണ്ടോ? മറിച്ച് ബ്രാഹ്മണരും ശൂദ്രരും വൈദിക ദീക്ഷയിലൂടെ രണ്ടാം ജന്മത്തില് ഭഗവത് പാദങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ അനുഭവിക്കപ്പെട്ട ശേഷവും വ്യാമോഹിതരായി തീരും പല വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ചിത്രങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. லைன் கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ക്ലിയർ അല്ല, ബ്രേക്ക് ആയി. லைன் മാതാജി பிரேக். കേട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടി പതുക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാവോ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? ഒന്നും കേട്ടില്ല. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് മാതാജിയുടെ ഓഡിയോ. இல்ல, நம்ம படிச்சு சொல்லிடலாம் பிரபு. യെസ് പ്രഭു, ഫൈൻ. പ്രഭു ഞാൻ വായിക്കാം. പ്രഭു ഞാൻ വായിക്കാം. சரி, ப்ளீஸ். താങ്ക് യു പ്രഭു. 11:5-11. ஆமா, எஸ். വായിക്കട്ടെ പ്രഭു, വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. ഞാൻ വായിക്കാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും മൈഥുനത്തിലും മാംസ ഭക്ഷണത്തിലും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലും തൽപരനാണ്. അതിനാൽ ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിലൂടെ ലൈംഗിക ജീവിതവും യജ്ഞാർപ്പണങ്ങളിലൂടെ മാംസഭക്ഷണവും ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ സ്വീകരണത്തിലൂടെ മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗവും വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത്തരം ചടങ്ങുകൾ ആത്യന്തികമായി പരിത്യാഗം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളവയാണ്. ஜெய். இப்போ பாகவதம் சொல்கிறது, இந்த 3 விஷயங்கள்ல இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் நேச்சுரலாவே நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு உண்டுன்னு. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കുമേ, ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമേ ഒരു ആകൃഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டாம். ட்ரைனிங் கொடுக்காம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மூணுத்திலயும் நமக்கு டேஸ்ட் உண்டுன்னு சொல்லுது. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ സ്വമേധയാ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു രുചി ഉണ്ടാവും. അതിനെ ആരും പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. அதாவது மாமிசம் சாப்பிடுறது, புலன் உடல் உறவில் ஈடுபடுவது, அதே போல அந்த மத்தியபானங்கள், அந்த போதை வஸ்துக்களை சாப்பிடுறது, അതുപോലെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിലും ഇണ ചേരുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളായ മദ്യം, ആപകട കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും തന്നെ ഒരു രുചി താനേ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. இத ஹிந்தியில சொல்லுவாங்க ஷராப், ஷபாப் ஆர் கபாப் அப்படிம்பாங்க. ഹിന്ദിയിൽ ഒരു പദത്തിൽ പറയും ഷരാബ്, கெபாப் ஆர் கெபாப். கெபாப்னா கெபாப், நீங்க இப்போ இந்த மீட் ஷாப்ஸ் எல்லாம் கெபாப் மீட்னு போட்டிருப்பாங்க. ஷராப்னா இது லிக்விட் ஆல்கஹால் அது. அப்புறம் ஷபாப் அப்படின்னா ஹாட் உமன். ഷബാബ്, ഷരാബ് ആൻഡ് കബാബ് എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ ഒരു പദം പറയുമായിരുന്നു. அப்போ இத 3 நமக்கு இருக்கிறதுனால சாஸ்திரங்கள் இத 3த்துல இருந்து நம்மள விலகி இருன்னு சொல்லவே சொல்லாது. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്ക് എന്ന് പറയത്തില്ല. என்ன பண்ணுனா சாஸ்திரம் இதை ரெகுலேட் பண்ணும், அவ்வளவுதான். ശാസ്ത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. அப்போ அந்த ரெகுலேஷன் அதுக்குள்ள இருந்து நம்ம பகவானுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கடைபிடிச்சோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் அப்படின்னு. അതായത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രമേണ നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കും. அப்போ இந்த செக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த உடல் உறவு, இந்த உணர்வை நம்ம எப்படி இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம்னா விவாகம்ங்கிற யஜ்யத்தை வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். அதாவது எஸ், அந்த என்ஜாய்மெண்ட் வேணும், பட் ஃபேமிலிங்கிற கல்யாணங்கிற ஒரு மேரேஜ்ங்கிற இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள இருந்து யூ என்ஜாய் தட். അങ്ങനെ ഈ ലൈംഗിക താല്പര്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ
നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ യജ്ഞവിധികൾക്കനുസരിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാം. அதான் இப்ப மகாராஜுடைய லெக்சர் இப்போ ஒன்று சொன்னார். அவர் மகாராஜ் வந்து அப்ப அந்த ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு சேஃபான இடம் அப்படின்னா, அந்த ஃபேமிலி ரொம்ப ஸ்டேபிளாகவும் ஃபேமிலி லைஃப் குழந்தைகள் உனக்கு இருந்தது அப்படின்னா உன்னோட மைண்ட் வந்து பக்தியில அமைதியா ஈடுபடும் அப்படின்றார். മഹാരാജ് சொல்லுന്ന സ്മാവിഷ ഹുസൈൻ മഹാരാജ് ഒരു ലെക്ചറിൽ പറയണ്ടായി, ഫാമിലി എത്ര വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ സുരക്ഷാ കവചമാണെന്ന് അറിയാമോ? അവിടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കും. அதாவது ஃபேமிலி லைஃப்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தா கூட நமக்கு வந்து மனசு கண்டபடி அலைபாயாம இந்த ஃபேமிலிங்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்மளை காப்பாற்றும். അത് ഈ ഫാമിലിക്കകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുടുംബമാകുന്ന ആ കവചം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയും മഹാരാജ്. அதனால சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, இந்த செக்ஷுவல் அர்ஜுக்கு தீர்வு வந்து மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுது. അതായത് ലൈംഗിക ആകർഷണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് വിവാഹം എന്ന യജ്ഞമാണ്. அதே மாதிரி ஒருத்தர் நான் மீட் சாப்பிட்றேன்னா கூட அதுக்குன்னு யஜ்யம் பண்ணி அது மூலமாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷனையும் சாஸ்திரம் கொடுத்துருக்கு. ശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് എന്താ പറയാ മാംസം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞവിധിയാൽ അതിനെ സമർപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വഴിയും പറയുന്നു. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு சில பேர் சொல்றான், பாத்தீங்களா வேதமே மாமிசம் சாப்பிட சொல்லிடுச்சு அப்படின்னு. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ചിലവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പറയലാ കണ്ടോ, ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മാംസം കഴിച്ചുകൊള്ളാൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറയും. நான் சொன்னேன், அப்பா இது சொல்ற விதமே வேற. நீ சொல்ற மாதிரி KFCயும் மெக்டானல்டையும் திறக்க சொல்லவே இல்லை சாஸ்திரம் எங்கேயும். അപ്പൊ അദ്ദേഹം വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, നീ പറയുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് വേറെ വിധമാണ്, അല്ലാതെ ഇത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ KFCയും മക്ഡൊണാൾഡും തുറന്ന് കടകൾ നടത്താനല്ല. அப்போ அதே போல இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு விதிக்கின்றது. அதனால நமக்கு கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம மாமிசம் என்கரேஜ் பண்றது இல்ல. இன்ஸ்டன்ட் நம்ம வந்து பிரசாதமும் சாத்விகமான ஃபுட்டும் சாப்பிடணும்னு தான் எல்லாரையும் சொல்றோம். കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും മാംസാഹാരത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് അനുവദനീയമല്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസാദ ഭക്ഷണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. அதே போல இந்த லிக்வர் ஆல்கஹால் சாப்பிடுறது, பீர், வோட்கா, இந்த மாதிரி அதையும் நம்ம അതുപോലെ മദ്യസേവയും നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല பண்றோம். ஆனால் மேரேஜ் வந்து இந்த இது அந்த செக்ஷுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வித்தின் மேரேஜ் வந்து நம்ம இதுல அலவுட். അതായത് ലൈംഗിക താല്പര്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹത്തിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു പ്രവൃത്തി நல்லതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. அப்போ இதுதான் வந்து பிரபுபாத் இங்க இந்த வெர்ஸ் மூலமா சொல்றாரு, அஸ்வத்தாமா வந்து ரொம்ப குரூயல், அவனை வந்து நம்ம பனிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லக்கூடியதை அங்கே பிரபுபாத் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இதுக்கப்புறம் நடக்க போற நிகழ்ச்சிகள், அதுக்கப்புறம் குந்தி பிரேயர், இதெல்லாம் ரொம்ப விசேஷமானது. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന അശ്വത്ഥാമാവിന് എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശിക്ഷ നൽകണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതിനുശേഷമാണ് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ഉപദേശം വരും, കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. അതെല്ലാം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു രംഗമാണ്. பாகவதம் வந்து மகாபாரதம் சொன்னதே திருப்பி சொல்லாது. மகாபாரதத்துல விட்ட விஷயங்களை தான் வியாசர் இங்க சொல்றாரு. ഭാഗവതത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് വിട്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ஓகே, சோ வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ വിശദീകരണമോ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ, എനിക്ക് പ്രഭു പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്പർ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ? മഹാഭാരതത്തില് അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ഭാഗം പറയുന്ന അതും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയും ഒന്നുകൂടെ. மகாபாரதம் பிரபு சொன்ன ஸ்லோகா நம்பர் அந்த பர்வம் எந்த பக்கத்துல வரும்னு கேக்குறேன். சாரி பிரபு.
மகாபாரதத்தில் நீங்க இந்த அஸ்வத்தாமாவோட ஒரு செக்ஷன் வருது இல்லையா பிரபு? அது எந்த சௌப்திக பக்கம் பர்வம். பூர்வம்? SAUPTIKA സൗപ്തിക പർവം. സൗത്പിക പർവം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച വരുന്നത്. സൗപ്തിക சுத்தம்னா தூங்குறது, தூங்கும்போது கொன்னதுனால சௌப்திக பர்வம்னு பேரு. ഓ സൗപിക പർവ്വത്തിൽ ഏത് ഭാഗം? സൗത്വിക പർവം വായിച്ചാൽ 2 ചാപ്റ്റർ தான் அது. ഫുള്ളா പഠിച്ചலாம் நீங்க. ആ 2 അധ്യായമേ സൗത്വിക പർവ്വത്തിലുള്ളൂ. ആ 2 അധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, there is some time lag, no, between Ashwatthama sent the Brahmastra towards the Pandavas and when he sent it to Uttara's womb. Because when Krishna was leaving for Dwaraka, that time only Uttara came, no? Saying that there is, so there is some time lag. Yeah, actually, there is slight difference in the explanation between. Mataji, you can follow Tamil, right? Sir, Malayalam. Ye Prabhu will translate. நான் தமிழ்லயே சொல்றேன். Prabhu, அதாவது மகாபாரதத்துக்கும் பாகவத்துக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த இடத்துல. அதாவது பிரபு அந்த கேள்வியை மாதாஜி கேட்டதை கூட வந்து ரிப்பீட் பண்ணிருங்க பிரபு. அதையும் கூட சேர்த்து சொல்லிடுறேன். நீங்க சொல்லுங்க. அல்ல பிரபு, அது மாதாஜி சொன்னது டைம் லாக். அதாவது என்ன டைம் லாக் சொன்னாங்க பிரபு? மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு புறப்படும் போது உத்தரை ஓடி வந்து சொல்றாங்க, என்னுடைய குழந்தைய வந்து அந்த அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரம் தாக்க வருது, நீங்க காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி. பகவான் துவாரகைக்கு புறப்படும் போது இங்க மகாபாரதத்துல வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா, இந்த வியாசர் சொல்றத வச்சு இவர் ரீடைரக்ட் பண்றாரு. அப்போ ரீடைரக்ட் பண்ணி அடிச்ச உடனே பகவான் துவாரகைக்கு கிளம்பிட்டாரா அப்படிங்கிற மாதிரி மாதாஜி கேக்குறாங்க. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ചോദ്യം മാതാജി, നമ്മളെ ഉമ മാതാജി ചോദിച്ചത് ചെറിയൊരു സമയ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് പോലെ, അതായത് ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന ഭഗവാനോട് ഉത്തര തന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഗർഭത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു. പക്ഷെ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അശ്വത്ഥാമാവ് അതിന്റെ ദശ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഒരു സമയപരിധി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാതാജിയുടെ തോന്നൽ. ശരിയല്ലേ ഉമ മാതാജി? Yes. Okay. Yes, Prabhu. நான் சொன்னது மாதிரி பாகவதம்ங்கிறது ஒரு டீசர். பல சீன்ஸ் அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு முக்கியமான சீன்ஸ் வரிசையா வந்து குந்தி பிரேயர், பீஷ்மா பிரேயர், இததான் வியாசர் சொல்ல வர்றாரு தவிர இதுக்கு முன்னாடி உள்ள விஷயங்களை சுருக்கமா சொல்றாரு. அதனால பல விஷயங்கள் ஒரு டீசர்ல படம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், நடுவுல பல சீன்ஸ் இருக்காது, முக்கியமான சீன்ஸ் மட்டும் வந்து அப்படி முடிஞ்சு போயிடும். அந்த போலதான் and also Prabhuji, Krishna tells Arjuna to retract the 2 Brahmastras together. No? Yeah, that is also there. See, the thing is, there are acharyas explained in multiple ways. One is Ashwatthama hit the Brahmastra twice. 2 தடவை பிரம்மாஸ்திரம் போட்டான்னு ஒரு சில பேர் இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் தடவை போடும் பொழுது அர்ஜுனன் 2யும் திரும்பி வாங்கினாரு, இன்னொரு தடவை ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டாரு அப்படின்னு ஒரு சில விளக்கங்கள் கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலா பாகவத்துக்கும் மகாபாரதத்துக்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ். ஓகே. சோ இத பல வழியில எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இது ஒரு வழி. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது ஆக்சுவலா குந்தி பிரேயர் சொல்லும்போது சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். இந்த வருஷத்துக்குள்ள கவர் பண்ண முடியாது. அது வருது. ஏன்னா மகாபாரதத்துல இன்னொரு சின்ன வேரியேஷன் வருது. அத பல விதங்கள் அந்த உபன்யாசகர்கள் சொல்றாங்க. ஒன்று வந்து 2 times he hit the பிரம்மாஸ்திரா அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு தடவை கொடுக்கும்போது அர்ஜுனன் 2த்தையும் ரிட்ராக்ட் பண்ணிட்டாரு, இன்னொரு தடவையும் அவன் பிரம்மாஸ்திரத்தை அடிச்சான், அப்ப ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is one possible explanation. Yes. Hare Krishna. Mataji. Yes, Mataji. One more question, Prabhuji. It is really amazing because it is said that
Ashwadama in his next life he will become Vyasadeva, no? Yeah, yes. That is bewildering, isn't it? Because he's such a bad guy and he's going to become Vyasadeva in the next millennium. இல்ல அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் போன வகுப்புலயே கொடுத்தேன், நான் லாஸ்ட் கிளாஸ். அது ரெக்கார்டா இருக்கான்னு தெரியல, இல்லைன்னா உங்களுக்கு தனியா அனுப்புறேன் மாதாஜி. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ்லயே அனுப்புறேன். മാതാജി, അതിന്റെ ഒരു കാരണം അശ്വത്ഥാമാവ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭു പോയ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി. മാതാജി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത്? ഇല്ല, ഞാൻ ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അദ്ദേഹം ഈ അർജുനന് സേവ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് അർജുനന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദ്രോണാചാര്യര് ഡെയിലി ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്തിട്ട് വന്നാലേ രാത്രി കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചില ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ ടാസ്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോ ലേറ്റായി പോകും. ലേറ്റായിട്ട് പോയിട്ട് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആക്ച്വലി ഗുരു പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അശ്വത്ഥാമാവ് അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഒരു കണ്ടീഷനും പറയും, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുതെന്നും പറയും. അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തില് ഈ പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കിരീടമുണ്ട്. ആ കിരീടം വെച്ച് ആ കിരീടത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദം നൽകി. കാരണം ഇത്രയും നല്ല യോദ്ധാവ്, ഇത്രയും നല്ല നിഷ്ഠൂരനായ ശിഷ്യനെ എങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഫേവർ ചെയ്യും. ആ ഫേവറിന് കൊടുക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഈ വ്യാസദേവനാകാനുള്ള, അടുത്ത മില്ലിനിയത്തിൽ വ്യാസനാകാനുള്ള ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് പ്രഭു? பர்ஃபெக்ட் பிரபு. ஒரு சின்ன இது கிரீடம் கிடையாது, அஸ்வத்தாமன் தலையிலே அந்த மணி இருந்தது, அவ்வளவுதான். மற்றபடி സോറി, കിരീടമല്ല, അതൊരു മണി അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് മാതാജി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ വ്യാസദേവൻ ആകാനുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയതെന്ന് പറയും. Okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna Prabhu, Pranamam Prabhu. Hare Krishna Pranamam. That is only completing his punishment. That's yes, Prabhu. Sorry. Hare Krishna Prabhu Pranamam. That is അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അത് അനുഭവിക്കണമല്ലോ അശ്വത്ഥാമാവ്. Prabhu, these blessings will happen after the completion of his punishment, right, Prabhu? Punishment. அதாவது அந்த பனிஷ்மெண்ட் முடிஞ்சு பகவான் கிருஷ்ணர் கர்ஸ் பண்றாரு இப்ப அஸ்வத்தாமனை. 3000 வருஷத்துக்கு நீ பலவிதமான வியாதிகளோட நீ இந்த பூமியிலேயே சஞ்சரிப்பாய் அப்படின்னு மகாபாரதத்துல வருது. ஆக்சுவலா ஒரு கர்ஸ், பயங்கரமான கர்ஸ். 3000 வருஷம். ஏன்னா நீ இவ்வளவு குழந்தைகளை கொலை பண்ணி எவ்வளவு டேமேஜ் உண்டோ அத்தனையும் பண்ணிருக்க நீனு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கர்ஸ். இது ஆஃப்டர் தி பனிஷ்மென்ட் ஆஃப் திஸ் கர்ஸ் ஆர் இந்த கர்ஸும் பனிஷ்மெண்டா பிரபு, இல்ல பனிஷ்மென்ட்க்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் அனுபவம் பண்ணணுமா? இல்ல, பனிஷ்மென்ட்ங்கிறது அவரோட மணியை எடுத்துருவாங்க, அவ்வளவுதான். மணி எடுத்து he will lose all his energy. அப்படியே அமிச்சிடுவார் காட்டுக்கு. அப்ப நீ 3000 வருஷம் அப்படியே சுத்தணும். മാതാജി ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ? അതായത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിലുള്ള മണിയെ എടുത്തു മാറ്റുക എന്ന്. അതോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തി സൗന്ദര്യം എല്ലാം പോവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ശാപം നൽകുന്നത്. എങ്ങനെ 3000 വർഷം ഈ പറഞ്ഞ ദേഹം മുഴുക്ക ചലം, പുഴു, പഴുപ്പ് എല്ലാം വെച്ച് അനുഭവിച്ച് നീ നടക്കണം എന്നുള്ളത്. அப்ப அந்த 3000 இயர்ஸ் கர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அஸ்வத்தாமாவுக்கு பழைய ஹெல்த் கிடைக்கும் and he will do tapasya with that. അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 3000 വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ സദ്ഗതി ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. அந்த தபஸ் வலிமையினாலும் அவர் முன்னாடி பகவானுடைய பிளெஸிங்ஸ்னாலே he will become for the വ്യാസദേവ പോസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ശക്തി സംഭരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും ഈ തപശ്ചര്യയുടെ എന്താ പറയാ അനുഗ്രഹത്താലുമാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത മില്ലേനിയം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൽപ്പത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇതായി വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thank you Prabhu. Pranamam Prabhu. I understand. Pranamam Prabhu. பிரபு, இந்த அஸ்வத்தாமாவுக்குள்ள 3000 இயர் பனிஷ்மெண்ட் டேர்ன் கழிஞ்சாச்சு இல்லையா? முடிஞ்சு போச்சு பிரபு. Even now he must be doing tapasya, but there are some people say that who are those who are all qualified can meet Aswathama அப்படின்னு சொல்றாங்க. Super. Thank you bro. Thank you for the wonderful class. Thank you bro. No problem. இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. இப்போ பகவான் அந்த பரீட்சித்தை காப்பாத்தினதுலயும் மகாபாரதத்திலயும் பாகவத்திலயும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்க்கலாம். Sure bro.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിച്ച കാര്യം മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും നമുക്ക്. പക്ഷെ അതിന്റെ വിശദീകരണം വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പ്രഭു പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വിഷയം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഡിവോട്ടീസ്, എങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതിനെ റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സാരി പ്രഭു. അല്ല, I told them to make a note of this point to discuss on the later. Yeah, definitely. Yeah. Otherwise we will forget. Yeah. Okay. No, naturally, bro, we will forget and we will go with another session. It will start maybe. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രഭു? റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇന്ന് ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് മൊത്തം അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി മുതൽ അന്നുള്ള ക്ലാസ് അന്നു തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യാം മാതാജി. എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു മാതാജി. അഭയചരണം TV എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയാൽ മതി.